بے شک دین اسلام حق ہے اور حق رہے گا اور حق نے غالب آنا ہے. تم لاکھ راستے میں رکاوٹیں ڈال لو لیکن تم مسلمانوں کو اور اسلام کو نہیں روک سکتے, اور اسلام اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. اسلام حق ہے, قرآن حق ہے, اللہ کا نبی خاتم النبیین حق ہے اور حق نے غالب آنا ہے. نصر من اللہ و فتح. اور اعلان کرو عاصم منیر صاحب آپ کے ساتھ پاکستان نظریاتی پارٹی اور پوری قوم کھڑی ہے. آپ اعلان کرو اور کہو کہ اگر ہمارا سب سے پہلے تو اس کا سفیر نکالو, دوسرا اس حرام خور نے جو کی ہے گستاخی اس کو قائد اعظم کے مزار پہ لاؤ, اور ایک بار پھانسی نہیں 7 بار پھانسی دو, اور اسلام کو بتاؤ کہ اسلام برابری کا ثبوت دیتا ہے. اسلام ہلکا نہیں ہے, اسلام ہلکا نہیں ہے. نہیں تو کچھ بھی نہیں, اسلام نہیں تو پاکستان نہیں, اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں, یا قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں, ختم نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں, ناموس رسالت نہیں تو کچھ بھی نہیں. کوئی پارٹی نہیں چاہیے. یار ایک ہو جاؤ اور کہو اس حرام خور کو جو میرے اقبال نے کہا تھا کہ جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم وہ مسلم ہیں جو ظلم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. مت دیکھ میری امت مسلمہ کو میلی نگاہ سے, مت دیکھ میرے وطن عزیز کو میلی نگاہ سے, ورنہ زمانہ گواہ ہے. ہم ایسی آنکھیں نہیں پھوڑیں گے. گستاخ نبی بھی تھی تو ممتاز قادری نے بتا دیا 27 گولیاں سینے میں اتار دیتے ہیں. اور آخری میں یہی ہے کہ مانا کہ دشمن کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی میں جان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے بس وہی صداقت ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہے ذاتی مکہ تھوڑی ہے, اور سبھی کا خون شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا اسلام تھوڑی ہے, کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. اگر ہے تو اقبال کے شاہینوں کا ہے, اگر ہے تو حق 4 یار سپاہیوں کا ہے, اور اگر ہے تو سچے نبی کے غلاموں کا ہے. اور ایک بات, عثمان غنی کا دن ہے, قرآن پہ سکون گرا تھا. بے شرمو وہی جمعہ, وہی 18 ذی الحج, اور قرآن یہ تھا گواہ. یار غیرت کھاؤ, عثمان غنی جیسی دلیری, حضرت علی جیسی دلیری. آخری میں یہی کہوں گا, سب مل کے کہیں گے کہ دلوں کو مرکز مہر وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر. جسے نانے جو بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر, اسے بازوئے. اور یہ حیدر کو اٹھا کر ہم یہ بولتے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا, اور ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر ہے, اور قرآن کی بے حرمتی نامنظور. پاکستان ہے تو اسلام ہے تو اقبال کے شاہینوں کا ہے, حق 4 یار سپاہیوں کا ہے, اور سچے نبی کے غلاموں کا ہے. اسلام, اسلام, پاکستان, تاجدار ختم نبوت, قرآن مجید زندہ باد. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے معلومات کے لیے بات کی. پاکستان پی ٹی آئی کی طرف سے ہم لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور تمام جماعتیں اس پہ کر رہی ہیں, اور ہمیں سب کو متحد ہو کے اس کے اوپر ایک ہی نقطے کے اوپر کہ جو مذہبی دہشت گردی کی ہے, مسلمانوں کو جذبات کو جو مجروح کیا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم احتجاج کریں. اور نہ صرف احتجاج کریں کہ فرسٹ اور پہلا ہمارا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ فوراً انٹرنیشنل کورٹ کے اندر ہم ان کے اوپر مقدمہ کریں کہ سویڈش گورنمنٹ جو ہے وہ فوراً معافی مانگے. معافی نامے کے علاوہ تمام مسلم ممالک کو ہر جانے کے اوپر $300 پے کریں. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس کو سویڈش گورنمنٹ کو وارننگ دی جائے کہ پھر وہ جہاد کی تیاری کرے. ہم جہاد کرنا چاہیے, ہمیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ بار بار ہم لوگوں کو تنگ کریں اور بار بار ہم لوگوں کو پریشان کریں. یہ آپ کا کام ہے نا اس قرآن کی حفاظت کرنا, یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے سب کا, پورے تقریباً یہ سمجھ لو کہ 2.25 ارب مسلمانوں کا ایمان اس کے اوپر ہے. اس کو جلایا جا رہا ہے سرکاری سطح پہ, تو آپ اس کا جواب دیں سرکاری سطح پہ. ہم لوگ تو بے بس ہیں, لاچار ہیں, مجبور ہیں, صرف احتجاج کر سکتے ہیں, اور تو ہمارا اس سے زیادہ اختیار نہیں ہے. اگر یا تو ہمیں اختیار دو کہ بھائی یہ لو یہ ساری چیزیں آپ کے حوالے, یہ غوری بھی آپ کے حوالے, سب ہمارے حوالے کرو. انشاءاللہ ہم اسلام کی اس شریعت کی روشنی میں جہاد کریں گے. جو قرآن کے گستاخ ہیں, جو نبی کے گستاخ ہیں, انشاءاللہ ان کو 1 ہفتہ تو بہت دور کی بات ہے, انشاءاللہ ہم 1 دن کے اندر اندر انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہ جو قرآن پاک کی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جو عالم اسلام میں فرشتوں نے نازل کیا. اب ایک کافر کے بچے, تم لوگوں کے ماں کی مجال ہے, تم لوگوں کے باپ کی مجال ہے کہ اس کتاب کو تم روک سکو. ہر بچے کے یہ جو قرآن پاک عربی کا جو لکھا ہوا ہے یہ انسانوں کے اندر, دلوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کو مٹاؤ گے پھر کوئی نہ کوئی لکھ دے گا. کتنے مٹاؤ گے؟
तुम लोगों के आबा अजदाद कब्र वाले उठ के आ जाएं तो इस कुरान को नहीं रोक सकते और न इसको मिटा सकते हो। इससे एक एक हर्फ के अंदर कुरान पाक की अजमत की अगर आप शान समझते काफिर का बच्चा तो हम लोग सारे मुसलमान हो जाते। आज हमें बहुत तकलीफ है, तुम लोगों ने वहाँ बैठ के कर रहे हो, हम लोगों की देखो बर्दाश्त देखो। इंडिया में जुल्म कर रहे हैं, इंडिया वाले अक़लियत इधर रहती है, बताओ कोई अक़लियत वाले को हमने किसी को आज तक पत्थर मारा हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज आप कुरान पाक के जो बेहुरमती स्वीडिश हुकूमत की सरबराही में जो आज की गई है, आप उसके खिलाफ एहतिजाज में आए हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप इस वक्त जो है वो एक तलवार लेकर आए हैं, तलवार का मॉडल लेकर आए हैं, तो इसको लाने का क्या मकसद है? ये दो मुँह वाली तलवार है, ये मौला अली की तलवार है, सही है। और इसको लाने का मकसद है कि हम बताना चाहते हैं, स्वीडन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये देख लो। वो हमारे ट्वीट शेयर करता है और ये कहता है कि ये लिबरल जमात है, इन मौलानास को बंद किया जाए जेलों के अंदर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त निकली है मार्च लेके कराची का सबसे बड़ा, जो लाखों की तादाद में पीछे अभी आने वाला है। बताने का मकसद ये कि तुम जब गुस्ताखी करोगे हम तब तक बाहर निकलेंगे, और वो दिन भी आएगा जब यही तलवार होगी हमारे हाथ में और तुम्हारा गिरेबान होगा और तुम्हारी गर्दन होगी इंशाअल्लाह। जानता ज़रूर है कि ये जो ड्रामेबाजी हो रही है ना, अब इसको बंद कर दिया जाए। और हकीकत में हुकूमत कुछ करना चाहती है तो यहाँ के सफारतकार सूडान के जो सफारतकार है उसको बुलवाएं, यहाँ का सफारतखाना बंद करवाएं, स्वीडन का यहाँ का सफारतखाना बंद करवाएं। अब हमारा एक ही मुताबिक आप यहाँ के इनका बिल्कुल बाइकाट करें, हर चीज़ का बाइकाट करें। हुकूमत तो ये कर सकती है ना, हम तो एहतजाज करते हैं। स्वीडन के जो ब्रांड्स हैं उनको ये शो करें कि ये ब्रांड्स हुकूमती सतह पर ये काम होना चाहिए, सतह पर ये काम होना चाहिए ताकि हम उनका मुकम्मल बाइकआउट करें। जब हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ स्वीडन से आ रही है तो हम क्या करते हैं। लेकिन जो कुछ भी आता है स्वीडन से उसकी ये लिस्टें जारी करें, अवाम उन लिस्टों को देखकर उन चीज़ों का बाइकआउट करें और ये अपने स्वीडन के सफारतकार को बुलाएं और उसको बुलाकर यहाँ से वार्निंग भी दें और उनसे यहाँ पे सफारतखाना बंद करने की भी गुजारिश करें। और इसके साथ साथ अपने सफारतकार को वहाँ से बुलवाएं, वहाँ पे अपना सफारतखाना बंद करें। ये जो काम करने के हैं इस हुकूमत के, आज तक इस हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुल्क के मफाद में इज्जत और वक़ार के लिए। जब आज इमरान खान साहब ने जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई उसके लिए जब एहतिजाज की कॉल दी जुम्मे वाले दिन, तो हुकूमत जागी और उन्होंने भी एहतिजाज का ऐलान किया। हालांकि हैरत की बात यह है कि हुकूमतें एहतिजाज नहीं करती हैं, हुकूमत अमली कदम उठाती हैं, जैसे तुर्की ने किया और मुल्कों ने किया कि उनके सफारतकार को बुलाएं, उनको वार्निंग दें या अपना सफ़ीर वहाँ से बुला लें। हुकूमतों के करने के ये इक़दाम होते हैं। एक हुकूमती सतह पर जो है एहतिजाज किया जाता है और उसकी बेहतरीन शक्ल ये होती है कि सफारत खाने से उनके सफ़ीर को बुलाया जाए और उसको जो है उसके सामने एहतिजाज रिकॉर्ड कराया जाए या अपने सफ़ीर को वहाँ से हटाया जाए, जो कि कई मुस्लिम ममालिक ने किया है। लेकिन हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है, उनको इन तमाम बातों से कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ अपनी हुकूमत इंजॉय करने आए, लिहाजा वो सोते रहे। जब इमरान खान ने कॉल दी कि जुम्मे को हम एहतिजाज करेंगे क्योंकि हमारी ईमान का मसला है और मेरे ख्याल में कोई दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान हो वो कुरान पाक की या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका बोलना उसके ईमान का तकाजा है, नहीं बोलेगा तो क्या करेगा, वो मुसलमान है नहीं, इसका मतलब है वो। तो जब इमरान खान साहब ने कॉल दी तब हुकूमत को याद आया कि जनाब उन्हें भी एहतिजाज करना है। और हैरत की बात है हुकूमत में रहते हुए वो एहतिजाज कर रहे हैं बजाय इसके कि कोई अमली कदम उठाए। पूरी आवाम से कहूँगा कि जितने भी लोग निकले हैं और मज़ीद निकले, जो घरों में बैठे वो भी निकले, क्योंकि इस वक्त हम अपने दीन इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे, किसी हक़ के लिए। हक़ है तो सिर्फ हमें अपने उस कुरान मजीद के जो शहीद किया गया उसके लिए लड़ रहे हैं और हमारा एक एक बूंद खून का जो है हमारा ज़ाया हो जाएगा अगर हम इसके लिए नहीं लड़ेंगे। इंशाअल्लाह हमारे एक एक मुसलमान का आखिरी खून का कतरा तक जो है वो इस्लाम के दिफा के लिए हाजिर रहेगा इंशाअल्लाह। फिर से वही बात कर रहा हूँ, बतला दो ये दुश्मन दी को कि गैरत मुस्लिम अभी जिंदा है। और सारी मुस्लिम उम्मत के लिए हम दुआ को अल्लाह पाक जो हमारे साथ निकले हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इसी तरह आप देखें स्क्रीन के बैक साइड पे देख सकते हैं कि जिस सूडान में जो कुरान शरीफ शहीद किया गया उसके लिए लोग किस तरह निकले। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों में एका पैदा करे और दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और आज जो यकजहती दिखाई गई है इंशाअल्लाह ताला ये यकजहती और बढ़ेगी, सिर्फ पाकिस्तान और दीगर ममालिकों में बढ़ती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला सूडान जो है सफ़े हस्ती से तो नाबूद हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस्लाम का हर दुश्मन नेस्त तो नाबूद हो जाएगा, गर्क हो जाएगा इंशाअल्लाह।